Good afternoon, students. Am I audible, students? Yes, ma'am. So no one actually back. Good afternoon, students. Just go through the chapter 7. Questions will be asked now. So what is the name of the 7th chapter, ma? Python functions. Python functions. Okay. So can you tell me that what are the things we have discussed in chapter 5? So from chapter 5, we are discussing about the Python programming language. Am I right? So who is the inventor of Python? Who developed a Python program? Who is the developer of Python? No one knows the answer? Guido van Rossum. Guido van Rossum. So every class I'm asking the same question repeatedly, but only one student is ready to answer for this. Not all. Why? எப்படி நமக்கு அம்மா அப்பா பேர் தெரிஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கிறோம்னா அந்த டெவலப்பர்ஸ் நேம் கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஹூ இஸ் த டெவலப்பர் ஆஃப் பைத்தன் எக்ஸப்ட் ஜீவிதா? Guido van Rossum. Very good. Okay. Now, what are the two modes of writing a program in Python? What are the two modes? Interactive mode and script mode. Interactive mode and script mode. Okay. So to write a program and to save it as a file, we'll use a script mode, and interactive mode is acting like a calculator. So immediately it gives you the result. Okay. Now we have studied all the operators and everything in the Python. That is in the 5th lesson. All the operators, data types and everything. Then in the 6th lessons, we have studied about the control structure. Can any one of you tell me about a control structures? What is control structures? And what are the types of control structures in Python? What is control structures? So when I give you the homework, you should not just copy down the homework.
You have to learn and write. Every time I've given the word, learn and write the answers. So every day I'm just giving 5 to 6 questions only. Can't you read these 5 questions and write as a test, as a homework? So not able to answer for the single question. So for the unit test 3, this month, the July month unit test 3, the chapter 6 and 7. So tell me, what is control structure? Ma'am, jump Shall off I point control. out? Tamilarasan, so when I ask you the questions, no one should leave. Okay. Tamilarasan, if you know the answers, tell. Otherwise, you just say, don't know, ma'am. But don't leave from the class. Tamilarasan, Tamilarasan, am I audible to you? Tamilarasan. Sudarshan, unmute it and tell the answer. Don't know, If you ma'am. don't know also, no problem. Don't know the answer, Sudarshan? Don't know, ma'am. Sharkesh, okay. Sharkesh, Sharkesh, Don't know, ma'am. Jeshwan, Ma'am, Jeshwan, tell. ma'am, don't know, ma'am. Don't know the answer. Who knows the answer? Only Jeevita knows the answer. Huh? Ravi Shankar, Ma'am, who's it, ma? ma'am, shall I? Who's it? Is it Kaushika? Yes, ma'am. Tell Kaushika. It causes jump off control from one part of program to another part. So it causes a jump from one part to the another part of the program is called control structure. Very good, Kaushika. Then what are the types of control structures? Anybody knows the answer? Tell me, Satyanarayanan. Sequential, alternative or branching, iterative or looping. Very good. So the 3 types are sequential, iterative, alternative or branching here. So sequential, or normally all the programs will be executed in the sequential order only. So what are the statements are there in the alternative or branching? What are the statements are there in the alternative or branching? Simple if statement, if else statement, if else statement. Very good, Satyanarayanan. Very good. Then iteration part. Others try to answer. Iteration part. What are the types of iterations are there? What are the types of loops are there? Will look, for look, ma'am. Who is it? Jashwant, ma'am. Okay. While loop. It is while loop While and look, for for look. loop. While loop and for loop. Okay. For So look. this very good, Jeshwan. So these loops, no, it is used for the repetition purpose. If you want to repeat the single statement for a certain number of times, we will use these loops here. Okay. So these concept are very very important. நீங்க காலேஜ் போயிட்டு என்ன டிகிரி நீங்க எடுத்து படிச்சாலும் கண்டிப்பா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிப்பீங்க. எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்க படிச்சாலும் இதே கான்செப்ட் தான் அங்க வரும். வெறும் சின்டெக்ஸ் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். கான்செப்ட் எல்லாமே சேமா இருக்கும். இங்க நம்ம பிரிண்ட்னு யூஸ் பண்றோம், இன்புட்டுக்கு இன்புட்னு யூஸ் பண்றோம். அங்க அது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். கான்செப்ட் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ அதனால இந்தியா அது எல்லாமே நல்லா கத்துட்டு போங்க. ஒரு பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா யூ கேன் லேர்ன் எனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். ஓகே, இப்போ நம்ம 7th லெசன் பார்க்க போறோம். ஸோ 7th லெசன்ல என்னன்னா இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இயர். வெயிட் அ மினிட்.
Just a minute. Students, can you tell me the definition for function? So the file is opening. Can you tell me? Functions are named block of codes that are designed to do one specific job. It is the, why I'm getting Tamil medium people. Just a minute. Functions are, it is a block. Already we have studied about a functions, am I right? In which chapter we have studied about a function? Can you tell me? First chapter. What is another name for a function? Subroutine. It is also called as a subroutine. Very good. Then what are the different types of functions? User-defined function. Students, am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What are the different types of functions? User-defined function, built-in function, lambda function, recursion function. Okay. How will you create a user-defined function? How will you create a user-defined function, ma'am? What is the syntax? What is the syntax to create a user-defined function?
Can you all able Def. to see the screen? Can you all able to see the screen, ma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So how will you define a function? What is the syntax? Do you know about it? Like which keyword should be used? It is very easy. Which keyword should be used to Def. define a DEF. function? DEF. It is in my question itself. Okay. So to create a functions, we have to use a keyword def. So the function is nothing but it is a block of a code. It is a subprogram. So ஒரே program வந்து எல்லா workமே பண்றது வந்து it is difficult. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? We are dividing a single program into many subprograms. சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமா டிவைட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஒர்க்கை நம்ம பண்றோம். மெயின் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னா ரிப்பீட்டேஷன், ரீயூசபிலிட்டி. So there is no condition that you have to use it for only one time. You can use this function for any number of times. எத்தனை முறை வேணாலும் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். கால் பண்ணி நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். இதுதான் மெயின் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். So the types of functions we have a user defined, built-in, lambda and recursion. User defined na the function which is created by the user. So ஒவ்வொருத்தர் யூசருக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க ஃபங்க்ஷனை டிசைன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுறேன்னா என்னோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஐ கேன் டிசைன் மை ஃபங்க்ஷன். built-in functions என்னன்னா default-ஆவே Python provides many built-in functions. So already இருக்கும், pre-defined-ஆ இருக்கும். அதுதான் வந்து built-in functions னு சொல்லுவாங்க. lambda functions வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ஃபார்மா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி சொல்றது, நேமே ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நேமே கொடுக்காம அதை நம்ம ஈஸியா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். recursion functions வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதையே ரிப்பீட்டடா கால் பண்ணிட்டே இருந்தா அதை recursion function னு சொல்லுவாங்க. Okay, so what are the different types of functions? What are the different types of functions? User-defined function, built-in function, lambda function, recursion function. Who is this, ma? What's your name? Satyanarayanan. Okay. Okay, the syntax for recursion function is, a normal function is def. So def keyword is very very important here. Okay, so you have to use a keyword def. இந்த def தான் ரொம்ப important. எந்த function நம்ம பண்றதா இருந்தாலும் def keyword கொடுத்துட்டு space கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு we have to mention the function name. So function வந்து parameter இருக்கலாம் இல்லாமலும் போலாம். But we have to use that parenthesis கண்டிப்பா இருக்கணும். So parenthesis எந்த parameters நம்ம பாஸ் பண்ணலனா எம்டியா இருக்கும். parameters பாஸ் பண்ணோம்னா இந்த parenthesis குள்ள நம்ம அதை கொடுப்போம். Then we have to give a colon here. So நம்ம மத்த C++ எல்லாம் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் படிச்சிருக்க மாட்டோம். இது இங்க புதுசா இருக்கும். So இங்க ஃபங்க்ஷனா இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் that statement should be entered with a colon here. So defined keyword இருக்கணும், function name இருக்கணும், then parenthesis and colon should be there. So next lineல வந்து நம்ம indent பண்ணிருப்போம். So இப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இதுல C++ எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிருப்போம்னா curly brace யூஸ் பண்ணிருப்போம். ஒரு பிளாக் நம்ம மென்ஷன் பண்றதுக்கு will use a curly brace. அந்த curly brace குள்ளதான் எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பட் இங்க பைத்தான் வந்து அப்படி கிடையாது. ஸோ நம்ம எந்த ஒரு கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சரோ இல்ல ஃபங்க்ஷனோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தா இது லெஃப்ட் மார்ஜினா இருந்து லெஃப்ட் மார்ஜின் கிட்ட நம்ம இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வருதோ அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே இன்டென்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இன்டென்டேஷன் இஸ் நத்திங் பட் டேப் கொடுத்துதான் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே டைப் பண்ணணும். அப்படி கொடுத்தா இது என்ன மீனிங் ஆகும்னா இங்க என்னென்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றத அதுவே வந்து அசியூம் பண்ணிக்கும். அண்ட் இன்டர்பிரேட்டர் வந்து அப்படி அசியூம் பண்ணிக்கும். நீங்க இந்த இன்டென்டேஷனை தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ நெவர் கெட் அன் அவுட்புட் ஹியர். ஸோ இன்டென்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் பைத்தான் ஹியர். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்க இன்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெஃப் ஃபங்க்ஷன் நேம் பேராமீட்டர் இங்க டெஃப்க்கு நேரா பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்காம ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டென்டேஷன் வந்து ஒரு அழகுக்காக பண்ணுவாங்க. பட் பைத்தான்ல அப்படி கிடையாது. இட் இஸ் கம்பல்சரி யூ ஹேவ் டு கிவ். ஓகே, தென் let's see the example. இங்க பாருங்க ஒரு def alone ஒரு இருக்கு. So can you tell me what is the name of the function here? இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கோ. இந்த எக்ஸாம்பிள் what is the name of the function? What is the name of the function?
you can User defined identify. User defined function. It User is a defined user function. defined. It is a user defined function. Very good. I'm asking the name of the function here. What is the name of the function? So நம்ம ஃபங்க்ஷனோட சின்டெக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபங்க்ஷனோட சின்டெக்ஸ் என்ன? def keyword space function name parameterன்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்க defன்றது keyword. helloன்றது என்னது? Hello is what? It is the function name. So name of the function is hello. Do you understand this? Function oda name enna? Hello. இப்போ இந்த function குள்ள two statements இருக்கு. என்ன two statements இருக்கு? print hello python return அப்படின்ற two statements இருக்கு. So இந்த print hello python இருக்கு பாத்தீங்களா? This will be the content of this function. Okay. helloன்ற function நம்ம கால் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன output display ஆகும்னா இதுதான் output நமக்கு display ஆகும். Do you understand this? So alone function என்ன perform பண்ணுதுன்னா print பண்ணுது. இந்த return statement எதுக்காகனா நம்ம ஒரு function கால் பண்ணிருக்கோம். So main functionல இருந்து கால் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நம்ம எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து கால் பண்ணமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு return வரதுக்காக return statement. So நார்மலா நம்ம வீட்ல இருந்து கிளம்பி நம்ம எங்க போனாலும் திரும்ப நம்ம ரிட்டர்ன் எங்க வருவோம்? நம்ம வீட்டுக்கே தான் வருவோம். அதே மாதிரிதான் எங்கேருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாங்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு அதோட ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு again will return back to the calling statement. Do you understand this? Do you understand this, students? Yes, ma'am. So how do you call a function? Any idea? How do you call the function? How do you call the function? எப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம்? உங்களை எல்லாரும் எப்படி கால் பண்றாங்க? Name. Using your name. Similarly, each function can be invoked by using its name only. Okay. ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி அதோட ஒர்க் அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை வச்சு தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம்னா ஹெல்லோன்ற ஃபங்க்ஷன் இருந்தது. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்க, இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, டெஃப் அலோன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ டெஃப்ன்றது கீவேர்ட். ஓகே. ஸோ டெஃப் கீவேர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா திஸ் ஃபாலோயிங் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது இந்த டெஃப் கீவேர்ட் சொல்லுது. ஸோ இங்க ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்ன? hello is a function name. இந்த allow function என்ன பண்ண போகுது அப்படின்றத இந்த allowக்கு கீழே தான் நம்ம பார்க்கணும். பாத்தீங்கன்னா இன்டென்ட் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அத்தனை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுமே இந்த allowக்கு சொந்தமானது. ஸோ இந்த allow என்ன பண்ணது? வெறும் பிரிண்ட் தான் பண்ணுது. என்ன பிரிண்ட் பண்ணும்? பிரிண்ட் டபுள் கொட்டேஷன் அங்க என்ன கொடுத்திருந்தாலும் அதே தானே நமக்கு அவுட்புட்டா வரும். ஸோ நமக்கு அவுட்புட்ல என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்? Can you tell me what is the output of this statement? Can you tell me, ma, what is the output of this statement? Hello Python. Hello Python. Hello hyphen Python என்றது டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ எதுவுமே நம்ம பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல டபுள் கொட்டேஷன்ல நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே தான் நமக்கு ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஓகே. ஸோ இது வந்து ரிட்டர்ன். இப்போ இந்த allow ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி கால் பண்ண முடியும்னா யூசிங் தி காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இங்க காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் எது? இதுதான் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த பிரிண்ட் இங்க alone இருக்கு இல்லையா? இல்ல இந்த alloன்றது தான் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இந்த alone பார்த்த உடனே இது ஃபங்க்ஷன். எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனை ஐடென்டிஃபை பண்றோம்னா இங்க parenthesis இருக்கு. ஸோ parenthesis இருந்தாலே அது என்னன்னா ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம். ஸோ alloன்ற ஃபங்க்ஷன் எங்க டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இடத்துக்கு வந்து இந்த கண்ட்ரோல் போகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த டெஃப் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. எடுத்தோடனே இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. எது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இங்க பிரிண்ட் ஹலோன்னு கொடுத்த உடனே ஹலோன்ற ஃபங்க்ஷன் இங்க கால் ஆகி வரும். இங்க உள்ள வந்த பிறகுதான் நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு? பிரிண்ட் ஹலோ பைத்தான் இருக்கு. ஸோ அந்த ஹலோ பைத்தான்றதை அது பிரிண்ட் பண்ணும். பிரிண்ட் டிஸ்பிளே ஆன பிறகு இங்க என்ன இருக்கு? ரிட்டர்ன் இருக்கு. ஸோ ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணும்? எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கால் பண்ணுச்சோ அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அது ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ மறுபடியும் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அது ரிட்டர்ன் ஆயிடும். Do you understand this? Do you understand this, ma'am? Yes, ma'am. Students, are you all there? Are you all sleeping, ma'am? No, ma'am. Then you can say the answer no. So
ஸோ ஃபங்க்ஷனோட ப்ராசஸ் என்னன்னு தெரியுது. இப்போ வந்து நம்ம இது சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட்னால உங்களுக்கு எதுவும் பெருசா தெரியல. ஸோ மெயினா இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்டே நம்ம ரிப்பீட்டடா ஒரு ப்ரோக்ராம்ல நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னும் போது ஒரே ப்ரோக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா 5th லைன்லயே அதே கால்குலேஷன் பண்ணிருப்போம். அப்புறம் மறுபடியும் அதே கால்குலேஷனை 8th லைன்ல பண்ண வேண்டியது வரும். அப்படியே அதே கால்குலேஷனை 25th லைன்ல பண்ண வேண்டியது வரும். ஸோ ஒரே ப்ராசஸே ரிப்பீட்டடா டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ப்ரோக்ராம் சைஸ் பிகம் பிக். ஓகேவா? ப்ரோக்ராம் சைஸும் பிக் ஆகிடும். அது நம்ம ரிப்பீட்டடா அதே ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் பண்ணி வீல் ஆல்சோ ஃபீல் டயர்ட் இன் தட். ஸோ அந்த டைமை சேவ் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனா எடுத்து போட்டுடுறோம். ஸோ எப்பெல்லாம் நமக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையோ அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். You understand this? Then, so using a parameters. So parameters கொடுத்தோம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ண முடியும். So இது வந்து with parameterல இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. See that. Can you tell me? You are going to tell me the answer. So can you tell me what is the name of the function here? What is the name of the function? ஏன் name of the function கேக்குறேன்? ஏன்னா function name வச்சுதான் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ண போறோம். அதுதான். So what is the name of the function? user defined function ma'am. User defined function றது type. Now which type of function ன்னு நான் கேட்கல. சரியா? What is the name of the function ன்னு கேக்குறேன். User defined function றது it is type. Very good. So ஏரியா இப்ப நீங்க எல்லாருமே யாருன்னா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்வீங்க இல்லையா? அது காமன். பர்டிகுலரா ஒரு பர்சனை மட்டும் பார்த்துட்டு who are you அப்படின்னு கேட்டேன்னா you will tell your name only. ஓகே, அதே மாதிரி what is the name of the function கேட்டா இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் தான் you have to tell me. Okay, so the name of the function is area. Very good, Jivita. Can you tell me whether this function has a parameters or not? Can you tell me whether this function has a parameters or not? Does it has parameters? It has a parameters. How to identify it as a parameters? Can you tell me how to identify that this function has a parameters? Ma'am, parameters are variables, so they're given W and H. Okay, so here the parenthesis குள்ள இது parenthesis. இந்த parenthesis குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்கிறோமோ அததான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் parameters ன்னு சொல்றோம். That is called as a parameters here. So நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கல variables W and H. இந்த W and H தான் வந்து parameters. ஓகே, ஸோ இந்த parametersக்கு வந்து நம்ம வேல்யூ பாஸ் பண்ணும். ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போதே நான் என்ன பண்ணணும்னா I should pass the values to these parameters. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் உங்களுக்கு வீடியோல ரொம்ப டீடைல்டா ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வாட்ச் திஸ் வீடியோ உங்களுக்கு பார்த்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இப்போ ஆன்சர் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ நீங்க சைலண்டா இருக்கிறதுலே தெரியுது நீங்க யாருமே வீடியோஸை பார்க்கலன்னு நல்லாவே தெரியுது. ஸோ இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லியிருப்பேன். பேராமீட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லியிருப்பேன். ஸோ நான் இப்போ அதை எல்லாமே மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு டைம் இல்லை இங்க. ஓகே, ஸோ அதனால உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸா மட்டும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ பேராமீட்டர்ஸ்ல நார்மலா வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோமோ அந்த வேரியபிள்ஸை கொடுத்துருவோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போது அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு தேவையான வேல்யூவை நம்ம இங்க பாஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க என்ன வேல்யூஸ் நம்ம கால் பண்றோம்னா that is 3, 5 கொடுத்திருக்கோம். ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இது ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இது கால்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுதான் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றதுனால திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கால்டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ இங்க ஏரியா 3, 5 கொடுத்திருக்கோம். இந்த 3 எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும்? Can you tell me? In which variable the 3 will be stored? W. The 3 stored in a W and 5 will be stored in a H. Do you understand that? So corresponding தான் அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணும். இப்படிதான் அந்த வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தோடனே கால் போகிட்டு ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க பேராமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர்ல அசைன் ஆகும். செகண்ட்ல இருக்க பேராமீட்டர் செகண்ட் வேல்யூ வந்து செகண்ட் பேராமீட்டர்ல அசைன் ஆகும். In that way only the values will be assigned here. So after that what is happening here? Return W into H. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? W வேல்யூவும் H வேல்யூ இங்க மல்டிப்ளை ஆகும். So what is the value of W? 3. So 3 into 5. So 3 5s are what? 15.
ரிட்டன் 15. அப்ப இந்த 15ன்ற வேல்யூ தான் என்ன ஆகும்னா நமக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரிட்டன் ஆகி நமக்கு அவுட்புட்ல 15 டிஸ்ப்ளே ஆகும். Do you understand this? Yes, ma'am. ஸோ இது வந்து parameters. ஸோ parameters இதெல்லாமே கம்பல்சரியா கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் ஆல் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெக்வயர்மெண்ட். இட் இஸ் a user defined function இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் பாஸ் இட், அதர்வைஸ் யூ கேன் லீவ் இட் ஹியர். ஸோ கான்செப்ட் என்னன்னா நீங்க parameters கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த parametersக்கு நீங்க வேல்யூ தரணும். வேல்யூ கொடுத்தாதான் that will perform the actions here. Okay. Then function arguments. So arguments என்றது it's nothing but நம்ம அந்த parameters குள்ள variables அனுப்புறோம் இல்லையா, அதுதான் arguments னு சொல்றாங்க. So what are the different types of arguments? That is required arguments, keyword arguments, default arguments, variable length arguments. required arguments நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸாம்பிள், அதுதான் required arguments. So நமக்கு என்ன arguments வேணுமோ அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கு தேவையான வேல்யூஸை வந்து நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணோம்னா தட் இஸ் a required arguments here. ஸோ இதுல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இப்போ நீங்க ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஒரு parameters இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா you should call your function with single value. அப்படி நீங்க வேல்யூவே கொடுக்காம ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணினா you will get a error message here. இது இப்போ பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க. Can you tell me what is the name of the function here? What is the name of the function? What is the name Print of the string, function? Print string. Print Very string. good. Who is this? Who is this? Hariharan. Hariharan. Okay. So, what is the name of the function is print string here. Okay. So, in the print string, how many parameters are there? Parameters na என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், அந்த bracket குள்ள வரது தான் parameters. அது arguments னு சொல்றோம். Okay. How many arguments are there? Three. Who is it? STR. Who is it? Three? Pardon? Yes, 3 ma'am. No, answer is wrong. How many arguments One, are there? One. Very good. Is it a Jeevita? Yes, ma'am. Okay, so how many arguments are there? Only one arguments. எப்படி நீ 3 ன்னு சொல்றேன்னா, இப்ப சப்போஸ் நீ STR அப்படி தனித்தனியா எடுத்துக்கிட்டியாப்பா? அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டியா? Yes ma'am. இங்கதான் நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ அப்படி தனித்தனியா இருந்ததுன்னா that will be separated by comma. இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே. ஸோ S கமா T கமா R கமா கொடுத்து செப்பரேட் பண்ணியிருந்தாதான் அதை 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். இங்க கமா கொடுக்கவே இல்லை, STRன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப அது சிங்கிள். ஸோ ஒரே ஒரு வேரியபிளுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க பேரு தான் வந்து STR. அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணும் போது எவ்வளவு ஆர்குமெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம கால் பண்ணோம், எவ்வளவு வேல்யூஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் போது? How many arguments are here? How many arguments are here? How many arguments are here? One argument are here. அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் போது நம்ம எவ்வளவு வேல்யூஸ் கொடுத்து பாஸ் பண்ணணும்? only one value. Okay, but நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது வேல்யூவே கொடுக்காம கால் பண்றோம். எங்க இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம்? இங்க print string ன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் ஃபங்க்ஷன் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது நம்ம இங்க வேல்யூவே கொடுக்கவில்லை, எந்த வேல்யூமே இங்க இல்ல. ஆக்சுவலா இங்க ஆர்குமெண்ட் 1 இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா இதுக்கு நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லையா? இங்க எதுவுமே கொடுக்காம நம்ம கால் பண்றதுனால we will get a error here. நமக்கு இங்க ஆன்சர் வராது. நமக்கு என்ன வரும்னா எரர் மெசேஜ் தான் வரும். ஸோ கண்டிப்பா ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம கால் பண்ணும் போது ஒரு ஆர்குமெண்ட் கொடுக்கணும். இது ரெக்வயர்டு ஆர்குமெண்ட் சொல்றாங்க. ஸோ எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா நம்ம கால் பண்ணும் போது நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும். Do you understand this? Do you understand the concept here? Yes, ma'am. The next one is keyword arguments. So keyword arguments என்னன்னா டைரக்டா அந்த வேரியபிளுக்கு வேல்யூ கொடுக்காம அவங்க கொடுத்திருக்க வேரியபிளை நம்ம கீவேர்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் keyword arguments here. So for example இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இங்க சொல்லுங்க, what is the name of the function? எதுக்கு ரிப்பீட்டடா இந்த क्वेश्चन கேக்குறேன்னா you should know to identify that. Okay, that's why I'm asking you. Print data. Who said the answer? Hariharan.
Very good. So print data is the function name. Can anybody tell me how many arguments are here? 1 ma'am. 1. Very good. One argument. What is the name of that argument? Name and then Name. Can you tell me where is the in which line your calling statement is there? In which line? Count the number of line and tell me. In which line the calling statement is there? In which line calling statement is there? Calling statement என்ன அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றது தான் நம்ம calling statement ன்னு சொல்லுவோம். So in which line the calling statement is there? 3rd line ma'am. Third line. Kindly check again, ma. In which line the Fifth line, calling ma'am. statement is there? Pardon? 5th line. Fifth line. It is last line. Who said the answer? ஹரிஹரன் மேம். ஹரிகரன் தான் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பாய்ஸ்ல வேற யாரும் சொல்லலையா? ஓகே, வெரி குட் ஹரிகரன். ஸோ ஃபிஃப்த் லைன் இங்க இருக்குல்லையா, இதுதான் வந்து காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். எப்படி இந்த காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றோம்? ஃபங்க்ஷனோட நேம் பிரிண்ட் டேட்டா, இங்கேயும் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம், பிரிண்ட் டேட்டான்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளால ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். எது ஃபங்க்ஷன் நேம், டெஃப் பக்கத்துல இருந்தாலே அது ஃபங்க்ஷன் நேம். அதே ஃபங்க்ஷன் நேம் வேற எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா அதுதான் காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ இங்க பாருங்க, நேம்னு ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. அப்ப இந்த நேம் ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் வேல்யூ பாஸ் பண்ணணும். அப்படி பாஸ் பண்ணனா அதை ரெக்வயர்டு ஃபங்க்ஷன், ரெக்வயர்டு ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆனா நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா அந்த நேமையே கீவேர்டா எடுத்துக்கிறேன். நேம் ஈக்குவல் டு ஷான்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்ப இது என்னன்னா இட் இஸ் எ கீவேர்டு. இப்ப நம்ம டிக்ஷனரியில எப்படி இருக்கும், ஒரு டிக்ஷனரியில ஒவ்வொரு வேர்டா இருக்கும், அந்த வேர்டுக்கு உண்டான மீனிங்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ இந்த கீவேர்டை எடுத்து நம்ம டிக்ஷனரியில சர்ச் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மைல், அது ஸ்மைல்ன்றதுக்கு எனக்கு மீனிங் வேணும்னா நான் எஸ்ன்னு தேடுவேன், அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்ன்னு போவேன், அந்த மாதிரி தானே சர்ச் பண்ணுவேன். சிமிலர்லி ஒரு வேர்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்ஸை கொடுக்கறது தான் கீவேர்ட்ஸ் இயர். இப்போ இந்த நேமுக்கு நான் ஷான்ற ஒரு மீனிங்ஸை வந்து நான் இங்க கொடுக்குறேன். ஸோ இதை வந்து கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. Do you understand here? So இது என்ன ஆகும்னா ஷான் வந்து எதுக்கு அசைன் ஆகும்னா எங்கெல்லாம் நேம் இருக்கோ அந்த நேமுக்கு இந்த ஷான்ற வேல்யூஸ் வந்து அசைன் ஆகும். Is it clear? Is it clear everybody? Yes ma'am. Yes, ma'am. இருக்கா? Doubt இருக்கா? Then இப்போ இங்க பாருங்க. So இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க, கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல வேற எக்ஸாம்பிள், இதுலயும் இந்த எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இது வந்து இட் கிவ்ஸ் யூ த எரர் இன் த ப்ரோக்ராம். திஸ் ப்ரோக்ராம் கிவ்ஸ் யூ தி எரர். Why it gives the error, this program? Can you tell me the reason? இந்த ப்ரோக்ராம் நான் ரன் பண்ணனா எனக்கு எரர் வரும். ஏன் எனக்கு எரர் வரும்? Let me see who will tell the answer. Simple. ஃபர்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணணும், ஃபங்க்ஷனோட நேமை பார்க்கணும், காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுத்திருக்க ஆர்குமெண்ட்ஸை செக் பண்ணுங்க, then you will get the answer. Ma'am. Yes. Ma'am, there is name ma'am. இங்க வந்து calling statement நேம் 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க ma'am. Very good. What's your name? நிதிஷ் ma'am. நிதிஷ் குமார். யாருமா? நிதிஷ். M நிதிஷ் குமார். Nitisha. Okay, very Yes, good ma'am. boy, very good. My applauses to you. So சூப்பரா கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ கீவேர்ட்னா கண்டிப்பா அந்த நேம் அதே கீவேர்டை தான் நான் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னா நம்ம வேரியபிள் வேற இடத்துல இருக்கும், வேல்யூ நம்ம என்ன வேல்யூ வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். பட் கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல நம்ம இங்க என்ன கீ கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கீயை இங்க மென்ஷன் பண்ணி தான் அதுக்கு நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும். இங்க கீயே இங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறதுனால we will get a error message here. Do you understand here? So keyword arguments பண்ணும்போது நம்ம என்ன கீ கொடுத்துருக்கோமோ அந்த கீயை மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், வேற கீஸை யூஸ் பண்ண கூடாது. ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணி கூட அனுப்பலாம். அந்த ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்ம கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல இருக்கு. இப்ப பாருங்க, இந்த பிரிண்ட் டேட்டால 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ்? நேம்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, தென் ஏஜ்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ நான் இங்க காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட் லாஸ்ட்ல இருந்தானே காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட்,
இங்க பாருங்க ஏஜ் ஈக்குவல் டு 25, நேம் ஈக்குவல் டு ஷான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூஸ்வலா நான் என்ன சொன்னேன், ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் பேராமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட்ல அசைன் ஆகும், செகண்ட் பேராமீட்டர் செகண்ட்ல அசைன் ஆகும் அப்படின்னு தான் ப்ரீவியஸா நான் சொன்னேன். ஏன்னா அது வந்து நார்மல் வேரியபிள் அண்ட் வேல்யூ தான். பட் இதுவே கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட் இருக்கும்போது நம்ம ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாலும் நமக்கு எந்த மிஸ்டேக்கும் வராது. ஏன்னா இந்த கீவேர்டை பேஸ் பண்ணி தான் வேல்யூஸே நமக்கு இங்க அசைன் ஆக போகுது. ஸோ எங்க ஏஜ் இருக்கோ அந்த ஏஜுக்கு தான் அது 25ன்னு அசைன் பண்ணும். ஓகே, ஸோ எங்க நேம் இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் இந்த ஷான்ற வேல்யூ வந்து அசைன் ஆகும். இது வந்து ஒரு இந்த கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல நமக்கு இது ஒரு அட்வான்டேஜியா. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? எதனால நமக்கு இங்க அட்வான்டேஜ்னு சொல்றேன், புரியுதா உங்களுக்கு? இதுவே நார்மலா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது ரெக்வயர்ட் ஆர்குமெண்டா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நீங்க என்ன பாஸ் பண்ணணும்னா ஷான் கமா 25 தான் பாஸ் பண்ணணும். 25 கமா ஷான் பாஸ் பண்ண கூடாது. அப்படி கொடுத்தா எரர் ஆயிடும் நமக்கு. பட் இது கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால நம்ம எப்படி வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். Do you understand this? Is it clear, students? Okay. The next one is default arguments. So default arguments na enna ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம டிஃபால்ட்டாவே வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம். அதாவது நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது நம்ம வேல்யூ பாஸ் பண்ணுவோம். இது ஒரு மெத்தட். ஸோ நம்ம என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்றோமோ அந்த வேல்யூ வந்து அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்கு அசைன் ஆகும்னு சொன்னேன். சம்டைம்ஸ் நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸோட வேல்யூ பாஸ் பண்ணல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா கொடுத்துருக்க வேல்யூ அதுவே அசைன் ஆகிக்கும். அதுதான் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ கேன் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி ஃபங்க்ஷன் ஹியர்? Print info. Print info is the name of the function. Very good. Print info is the name of the function here. Can you tell me how many arguments are here? 2, ma'am. 2. Is it Kaushika? 2, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So 2 arguments are there. Okay. So how many values you should pass while calling the function? How many values should be passed? 2 arguments இருந்ததுன்னா நான் கால் பண்ணும்போது கண்டிப்பா நான் எவ்வளவு வேல்யூஸ் கொடுத்து பாஸ் பண்ணணும்? 2 வேல்யூஸ் கொடுத்து தான் பாஸ் பண்ணணும். சோ ஆனா இங்க பாருங்க, can you tell me in the calling statement how many value is given here? 1. The calling statement 1. What is the value given? What is the value given? 1. No. Which is the calling statement here? Where is the calling statement? Last now. Last la irukkiradhu calling statement. Very good. So inga we have a 2 arguments. Appo kandipa we have to pass only the 2 arguments. Am I right? But here how many values are passed? 1, ma'am. Yeah, only 1. If the money in the value endha variable la poi assign agum? Enga assign agum? It is assigned to the name. Appo na salary ki inga value na pass pannirkena? Pass pannirkena? No, ma'am. No, ma'am. அப்படி நான் பாஸ் பண்ணாத போது இது என்ன எடுத்துக்கும்? இங்க நான் டிஃபால்ட்டா அசைன் பண்ணிருக்கல, இதுதான் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட். ஓகே, சோ டிஃபால்ட்டாவே இந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு வேல்யூவை கொடுத்துருக்கேன். சோ நான் எப்ப யூசர் அந்த வேல்யூவை பாஸ் பண்ணலையோ அந்த டைம் இந்த டிஃபால்ட்டா 3500 நான் அதுவே எடுத்துக்கும். Do you understand this? Do you understand Yes, this? ma'am. இதுவே இன் கேஸ் நான் கால் பண்ணும்போது என்ன பண்றேன்னா மணி கம்மா 2000 கொடுத்து கால் பண்றேன். சோ அப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா, கேன் யூ எனிபடி டெல் மீ தட் மணி கம்மா 2000 கொடுக்குறேன். அப்ப எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். Name, money, salary 2000. Very good. Who said this? Satyanarayan. சத்யநாராயணன். வெரி குட் பா. சோ எப்படி அசைன் ஆகும்னா, நம்ம டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுத்திருந்தாலும் நம்ம இங்க வேல்யூ பாஸ் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூவை ஓவர் ரைட் பண்ணிடும். ஓகே, சோ அப்ப டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட் எப்பெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? இன் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் இன் தி காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட். காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நம்ம அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு தேவையான வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணாத போதுதான் இது டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேல்யூவை எடுத்துக்கும். Do you understand that? Is it clear, ma? So எப்பவே நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஃபங்க்ஷன் நேம் பாத்துக்கணும். ஃபங்க்ஷன் நேம்ல எவ்வளவு பாராமீட்டர்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். சோ எவ்வளவு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அதே நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் தான் நம்ம காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்கணும்.
2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா 2 வேல்யூஸை நம்ம பாஸ் பண்ணியே ஆகணும். அப்படி பாஸ் பண்ணலன்னா நமக்கு எரர் வந்துடும். இன்கேஸ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸே கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, வெறும் சேலரின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நேம் கமா சேலரின்னு இருக்கும் போது நான் வெறும் மணின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். கண்டிப்பா மணி கமா 2000 நான் கொடுக்கணும். ஸோ டிஃபால்ட் வேல்யூ இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதுவும் இல்லாம இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்கும்போது ஆல்வேஸ் இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க ஆர்குமெண்ட்ல இருந்து தான் நீங்க அசைன் பண்ணணும். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க ஆர்குமெண்ட்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு அசைன் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் மூவ் ஃப்ரம் தி ரைட் டு லெஃப்ட் பட் நாட் லெஃப்ட் டு ரைட். லெஃப்ட் டு ரைட் போனா ராங் ஆயிடும். ஏன், இதுக்கு யாராவது ரீசன் சொல்ல முடியுமா? நான் இப்ப நேம் ஈக்குவல் டு மணின்னு கொடுத்துட்டு சேலரிய வந்து நான் எம்டியா கொடுக்க முடியாது. ஏன்? Can anybody tell me the answer? So default நேமோட வேல்யூ வந்து மணின்னு கொடுத்துறேன். சேலரிக்கு நான் எந்த டிஃபால்ட் வேல்யூமே கொடுக்கல. எந்த டிஃபால்ட் வேல்யூமே நான் இங்க கொடுக்கல. கொடுக்காம நான் இங்க பாஸ் பண்றது என்னன்னு பாஸ் பண்றேன்னா 2000 பாஸ் பண்றேன். இங்க நான் வெறும் 2000 பாஸ் பண்றேன். இப்படி கொடுத்தா எனக்கு ஒர்க் ஆகுமா? Can anybody tell me that? மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணவா? கொஸ்டினை ரிப்பீட் பண்ணவா? டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து தான் அசைன் பண்ணணும் ஆர்குமெண்ட்ஸ்க்குன்னு சொன்னேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து அசைன் பண்ண கூடாது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து அசைன் பண்ண கூடாது. ஆனா இப்ப நான் என்ன கொடுக்குறேன், ஏன் அப்படி அசைன் பண்ண கூடாதுன்றதுக்கு உங்களை ரீசன் கேட்கிறேன். ஸோ நேம் ஈக்குவல் டு மணின்னு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூவை கொடுத்துட்டேன். சேலரின்ற ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் எந்த வேல்யூமே கொடுக்கல, அப்படியே விட்டுருக்கேன். ஸோ கால் பண்ணும் போது நான் தான் நேம்க்கு மணின்னு கொடுத்துட்டேனே, அப்ப மணி வேல்யூ கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்றதுக்காக நான் வெறும் 2000 மட்டும் சேலரி வேல்யூ கொடுக்குறேன். பட் நான் இப்படி கொடுத்தேன்னா எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். ஏன் எரர் மெசேஜ் வருது? வாட் இஸ் த ரீசன்? கேன் எனிபடி டெல் மீ? Are you there, students? Students, are you there? Yes, ma'am. Yes, The ma'am. 2000 will be rewritten for name money, ma'am. 2000 will rewrite the name money. Very good. Why? Why, pa? இந்த ஆன்சர் சொன்னது யாரு? Satyanarayan. ஏன் 2000 மணி கிட்ட போய் நான் தான் மணி வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் நேம்க்கு. அது ஏன் சேலரியில போகாம மணில நேம்ல போய் ஸ்டோர் ஆகுது? வாட் இஸ் த ரீசன்? வாட் இஸ் த ரீசன்? இப்ப கூட நான் சொன்னேன், கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட் சொல்லும் போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொன்னேன். Tell me, ma. What is the reason? What is the reason? So arguments நம்ம கொடுத்திருந்தோம்னா calling statementல இங்க நம்ம வந்து calling statementல 2 arguments இருக்கு. Just a minute, students. So இங்க calling statementல 2 arguments இருக்கு. Okay, so your argument இங்க ஒரு argument இருக்கு. So நான் கால் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த 2 arguments ஓட நான் வேல்யூஸை வந்து கால் பண்ணுவேன். இப்போ ஏபின்னு கொடுத்தனா நான் 10, 20 கொடுத்தனா எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க ஆர்குமெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ல அசைன் ஆகும். செகண்டா இருக்க ஆர்குமெண்ட் செகண்ட் ஆர்குமெண்ட்ல அசைன் ஆகும். இந்த வேல தான் நமக்கு அசைனிங் ப்ராசஸே இருக்கும். இது காலிங் ஸ்டேட்மெண்ட், இது கால்டு ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஆர்டர் அதான் it works in this order only. Okay, so நீங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா
நான் 2000 அப்படின்னு கொடுத்த உடனே டைரக்டா நான் ஒரே ஒரு ஆர்குமெண்ட் தான் பாஸ் பண்றேன். அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் டைரக்டா கால்டு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ல தான் அசைன் ஆகும். ஸோ நேம்ல வந்து 2000 அசைன் ஆயிடும். பட் சேலரிக்கு நமக்கு இங்க வேல்யூவே இல்லை. அப்ப நமக்கு வந்து மேட்ச் ஆகல, நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இங்க மேட்ச் ஆகாதனால இங்க எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? புரியுதா? Yes, ma'am. நான் சொன்ன கான்செப்ட் புரியுதா? ஸோ நமக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸும் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ பாசிங்கும் சேமா இருந்தாதான் அதை அசைன் பண்ணும். அப்படி சேமா இல்லைன்னா நமக்கு கண்டிப்பா எரர் மெசேஜ் வரும். இங்க 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் போது நான் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருந்த 1 ஆர்குமெண்ட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரும். அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரைட் சைட்ல இருந்து அவங்க அசைன் பண்ண சொல்றாங்க. ரைட் சைட்ல இருந்து அசைன் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்குமெண்ட் அசைன் ஆகிடும். சோ அதனால நமக்கு எந்த மிஸ்மேட்சும் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது. இது லெஃப்ட் டு ரைட் பண்ணும்போது தான் நமக்கு இந்த மாதிரி எரர்ஸ் வரதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. சோ டிஃபால்ட்னால you should keep it in your mind that always you have to assign the value from the right hand side to the left hand side. Do you understand this? Yes, ma'am. Is it clear, ma? Any doubts here? Any doubts here? Okay, the next one is variable length. So variable length la pathina, if you want to pass more number of values or 10 arguments வந்து நீங்க பாஸ் பண்ணனும்னா அப்ப 10 variables நீங்க called function கொடுக்கணும். calling statementலயும் 10 values நம்ம கொடுக்கணும். சோ அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா variable length arguments யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ அதோட syntax பாத்தீங்கன்னா இந்த asterisk தான் syntax. சோ arguments முன்னாடி asterisk கொடுத்தோம்னா it tells any number of values here. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா print numbers asterisk கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இது 1 ஆர்குமெண்ட்னு கிடையாது. சோ எவ்வளவு ஆர்குமெண்ட்ஸ் வேணாலும் இந்த நம்பர்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும். அப்ப கால் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளவு வேல்யூஸ் வேணாலும் நம்ம இங்க கொடுக்கலாம். இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது 2 வேல்யூஸோட கால் பண்றேன். print nums 1,2 அப்படின்னு கொடுத்தனா இங்க நம்பர்ஸோட வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கும்? 2வா இருக்கும். that is 1 and 2 னு எடுத்துக்கும். இதுவே நான் 3 வேல்யூஸ் நான் பாஸ் பண்றதா இருந்தாலும் என்னால 3 வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ண முடியும். 10, 20, 3 அது வந்து இந்த நம்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆகும். இதை 10 வேல்யூஸ் 1000 வேல்யூஸ் கூட என்னால பாஸ் பண்ண முடியும். So previous examples எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா based on the number of parameters நம்ம number of values பாஸ் பண்ணோம். ஆனா இங்க என்ன ஆகுதுன்னா number of values பொறுத்து இங்க number of arguments வந்து assign ஆகுது. Do you understand this? Do you understand this, ma? Students, புரியுதா? Yes, ma'am. The next one is anonymous functions. Anonymous நால என்ன சொல்லுவோம்? Without name, unnamed person அத நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா anonymous ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நேமே இல்லாதவங்க தான் anonymous functions here. அந்த anonymous function தான் lambda function சொல்றாங்க. எப்பெல்லாம் இந்த lambda functions யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நேமே இல்லாம ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். கிரியேட் பண்ணி இது ரொம்ப ஸ்மால் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தா 1 லைன்ல வரா மாதிரி சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தா இந்த லாம்டா ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வந்து ரொம்ப ஈஸியா சீக்கிரமா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும். இப்ப பார்த்தோம்னா அதுக்கு லாம்டான்ற கீவேர்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணாலே போதும். இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் லாம்டா ஃபங்க்ஷன். ஸோ எப்போ லாம்டா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாலும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம ரிசல்ட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். லாம்டா அப்படின்னாலே திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ அன்னோன் ஃபங்க்ஷன். So without a name அப்படின்னு அர்த்தம். இங்க 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. argument 1, argument 2. ஸோ இந்த ரெண்டோட வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ணி அந்த வேல்யூஸை இந்த சம்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணப்படும். இதுதான் இந்த கான்செப்ட். எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த வேரியபிளை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கொடுத்துருக்கோமோ எந்த வேரியபிளை நம்ம அவுட்புட்டை ஸ்டோர் பண்ண போறோமோ அந்த வேரியபிள் நேமை வச்சுதான் நம்ம இந்த லாம்டா ஃபங்க்ஷனே கால் பண்ண போறோம். ஸோ நம்ம இங்க என்ன வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோம்? சம்முன்னு கொடுத்துருக்கோம். தென் எவ்வளவு ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு? 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. தட் இஸ் argument 1 and argument 2. 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா எவ்வளவு வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணணும்? 2 வேல்யூஸை நம்ம பாஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா சம் 30, 14 கொடுத்துருக்காங்க. இங்க இருக்கு இல்லையா சம் 30, 40. ஸோ இந்த சம்ன்றது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்க வேரியபிள். இந்த 30 எங்க அசைன் ஆகும்னா argument 1ல அசைன் ஆகும். 40 வந்து argument 2ல அசைன் ஆகும். So 30 plus 40 வந்து 70. அந்த 70ன்ற வேல்யூ எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? 70ன்ற வேல்யூ எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? இந்த சம்ன்ற வேரியபிள் இருக்கு இல்லையா இதுல இந்த 70ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand this?
ஸோ மற்றதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணி பண்ணுவோம். பட் இங்க வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு நேமே கிடையாது. இட்ஸ் அ அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன். நேமே கொடுக்காம நம்ம ஒரு வேரியபிளை வச்சு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். Do you understand this? Is it clear? Any doubts here? So இதுதான் நம்ம டிஃபரண்ட். ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ரிட்டர்ன் இஸ் நத்திங் பட் which is written back to a calling statement. ஸோ நம்ம ஸ்கோப் ஆஃப் ரூல் வந்து செகண்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சிருப்போம். ஞாபகம் இருக்குங்களா? செகண்டா தேர்ட் சாப்டரா? லோக்கல் ஸ்கோப், குளோபல் ஸ்கோப். அதே தான் இங்க. லோக்கல் ஸ்கோப்னா எந்த வேரியபிளை நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிக்ளேர் பண்றோமோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லோக்கல் ஸ்கோப். ஸோ இட் ஹாஸ் அ லைஃப் வித்தின் தட் ஸ்கோப் தான். அதை விட்டு வெளியில வந்து அந்த வேரியபிளுக்கு வந்து லைஃபே கிடையாது. அது லோக்கல் ஸ்கோப். குளோபல் ஸ்கோப்னா வெளியில டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க. இப்போ இங்க சிஏ பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்ப அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் இந்த சி சொந்தம் கிடையாது, அந்த என்டையர் ப்ரோக்ராமும் அந்த சி வேரியபிளை யூஸ் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் அ குளோபல் வேரியபிள். ஓகே, அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். மெனி பில்ட்-இன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதே உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் இன்னைக்கு இதுதான் கொடுத்துருப்பேன். So ABS வந்து absolute function, so which returns the absolute value. So the negative number sign எல்லாம் remove பண்ணிட்டு return ஆகுறது தான் absolute function சொல்வாங்க. Then ORD வந்து odd function. It's nothing but which returns the ASCII code of a character. ஒரு ASCII code, ஒரு கேரக்டரோட ASCII வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு odd function யூஸ் பண்ணுவாங்க. CHRன்றது வந்து ASCII ஃபங்க்ஷனோட கேரக்டர். அதாவது ஒண்ணு எப்படி நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, கேரக்டரை கொடுத்து அதை இன்டீஜர் வேல்யூவா டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு ஆட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்டீஜரை கொடுத்துட்டு கேரக்டரா டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு CHR ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது இன்டீஜர்ன்றது வந்து ASCII கோட் நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம், 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம். ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ASCII கோட் இருக்குன்னு படிச்சிருப்போம் இல்லையா? அந்த வேல்யூ தான் நமக்கு இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். தென் பின்னா பைனரி வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு பின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வில் பி யூஸ்டு. தென் டைப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா it returns the type of your value. floatல இருக்கா இல்ல வந்து கேரக்டரா இருக்கா அப்படின்றத டிஸ்பிளே பண்ணும். Then the next one is ID. So ID is nothing but it returns the object address of the object. Actually பாத்தீங்கன்னா பைத்தான்ல எல்லா வேரியபிளும் ஒரு ஆப்ஜெக்டா தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மெமரி லொகேஷன்ல எங்க ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதோடைய அட்ரஸை டிஸ்பிளே பண்றது தான் ஐடி. Then min function வந்து displays the minimum numbers in the list. ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதுல மினிமம் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு min யூஸ் பண்ணலாம். max வந்து returns the maximum value. Then sum வந்து find the total. கொடுத்துருக்க லிஸ்ட் வந்து எல்லா நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணி நமக்கு டோட்டல்ல டிஸ்பிளே பண்ணும். தென் ஃபார்மேட் வந்து ஃபார்மேட் பண்ணும். நம்மளோட பிரிண்ட் அவுட்டை வந்து அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணும் போது நீங்க எந்த ஃபார்மேட்ல டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபார்மேட்ல டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு யூ கேன் யூஸ் அ ஃபார்மேட் ஃபங்க்ஷன். ஒரு பைனரி வேல்யூவா டிஸ்பிளே பண்ணலாமா, இல்ல ஆக்டல் வேல்யூவா டிஸ்பிளே பண்ணலாமா, இல்ல ஃப்ளோட்டரா டிஸ்பிளே பண்ணணுமா, அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம்னா யூ கேன் டூ தட். தென் ரவுண்ட் வந்து இட்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் இன்டு த இன்டீஜர் வேல்யூ. ஸோ நம்ம நியரஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூக்கு ரவுண்ட் அப் பண்றதுக்கு round function will be used. இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ power function உங்களுக்கு தெரியும். To find the power you can use a power function here. The next one is floor. So floor பாத்தீங்கன்னா returns the largest integer. அதாவது என்ன பண்ணோம்னா லார்ஜஸ்ட் இன்டீஜர் வேல்யூவா ரிட்டர்ன் பண்ணும். அதாவது இப்போ 26.7 இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும், 27 ரிட்டர்ன் பண்ணும். என்ன அதாவது இப்போ 26 இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூ அது ரிட்டர்ன் பண்ணும். தென் சீல் ஃபங்க்ஷன் வந்து அப்படியே ஃப்ளோருக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் வந்து சீல் ஃபங்க்ஷன். மினிமம் வேல்யூ. Then square root SQRT ன்றது square root function. Square root கண்டுபிடிச்சு டிஸ்பிளே பண்றதுக்கு SQRT will be used here. Then the next one is composition function. ஒன்றும் இல்லை, ஒரு இன்புட்டே நம்ம எவாலுவேட் கால்குலேட் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணணும்னா evalன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இந்த eval ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து எவாலுவேட் பண்ணி நமக்கு அவுட்புட்டை வந்து கொடுத்துரும். ஸோ நம்ம இன்புட் கொடுக்கும் போது வெறும் ஒரு நம்பராவோ டெக்ஸ்டாவோ இல்லாம ஒரு எக்ஸ்பிரஷனாவோ கூட நம்ம இன்புட்டா கொடுக்கலாம். இப்போ 12.0 + 13.0 × 2ன்னு கொடுத்தோம்னா இந்த eval ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா இதையே அப்படியே எவாலுவேட், இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த கால்குலேட் பண்ணிட்டு வர ஆன்சரை தான் அது இன்புட்டா எடுத்துக்கும். அது eval ஃபங்க்ஷன் ஒர்க். தென் லாஸ்ட் ஒன் வந்து ரிகர்சிவ். ஸோ ரிகர்சிவ்னாலே வந்து என்னன்னா ரிப்பீட்டடா ஒரு அதே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன். இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம சாப்டர் 1லே படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா?
சாப்டர் 1ல ரிகர்சிவ் படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்குங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கூட நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன், ஃபேக்டோரியல் தான் அங்கேயும் பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரிப்பீட்டடா அதே ஃபங்க்ஷன் வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த ப்ராசஸை கம்ப்ளீட் பண்ற வரைக்கும் திரும்ப திரும்ப அது கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுதான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் லெசன்ல ஓவர்வியூ தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ரொம்ப டீட்டெயில்டா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நீங்க வீடியோஸை வாட்ச் பண்ணாதான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ வீடியோஸ்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே போட்டு பைத்தான்ல ரன் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். ஜஸ்ட் வாட்ச் தட் வீடியோஸ். இஸ் இட் கிளியர்? Yes, ma'am. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. So just learn this lesson. நம்ம யூனிட் டெஸ்ட்க்கு வந்து இந்த சாப்டர் 6 and 7 ரெண்டு லெசனுமே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜீவிதா, கௌஷிகா, சத்யநாராயணன், ஜெஷ்வந்த், ஹரிகரன், எம் நிதிஷ். ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. My compliments to you children, very good, keep it up. So எனக்கு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்மே வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ட்ரை டு ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின். ஓகே, உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸை கவனிச்சிங்கன்னா ஓரளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் த ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஆன்சர் ஃபார் த கொஸ்டின்ஸ் இன் தி forthcoming classes. Will you do that? Will you all do it? Students, I'm asking you only. பண்ணுவீங்களா? ஃபியூச்சர் கிளாஸ்ல பண்ணுவீங்களா? ma'am. Not Yes, ma'am. willing to do it. ரொம்ப லேட்டா ஆன்சர் வருதே. So try பண்ணுங்க. Okay. So okay students, just go through these chapters. So 7th lesson நீங்க ஹோம்வொர்க் கொடுத்திருக்கத வீடியோ பார்த்து வாட்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா ஹோம்வொர்க் எழுது. அப்படியே பிளைண்டா ஹோம்வொர்க் எழுதாதீங்க. Okay students, thank you. You can leave. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.